السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کی ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس سے. بہت شکریہ جنید صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا، داد دینا چاہوں گا اور آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ ساتھ جیسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں، خاص طور پہ حسب حال کی ٹیم. جی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا Thank you very much, sir. یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے نا جنید صاحب، جب تک یہ پھیلے گی نہیں، ایجادات تو دھڑا دھڑ اللہ کے فضل سے اب ہو رہی ہیں. پاکستان کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایجادات کی تو اب بھرمار ہے، اس کی تشہیر بڑی ضروری ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے یہ یقین ہے کہ جتنی محنت اور تندہی کے ساتھ میں اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں، اگر آپ 4-5 جو لوگ ہیں میرا ساتھ دیتے رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ پاکستان سے دوبارہ نیوٹن، آئنسٹائن، ارشمیدس پیدا ہونے شروع ہو جائے. ارے واہ خود ہی ہے. نہیں جنید صاحب، میں ویری سیریس نوٹ، دیکھیں جو ایڈمٹ کرنے والی بات ہے وہ کھلے دل کے ساتھ ایڈمٹ کرنی چاہیے. فواد چودھری صاحب کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت میں پتہ نہیں مار کے مارے ہیں نہیں، لیکن کم از کم ہل جل ضرور نظر. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. ورنہ بالکل ایک مردہ سی وزارت ہوتی تھی. جی سب کے آنے کے بعد کم از کم ہل جل شروع. دیکھیں، میں یہ عرض کرتا چلوں، آپ کی بات بڑی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی نام ہی ہل جل کا ہے. آپ ہل جل کرتے رہیں. جنید صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ایک بکریاں چراتا ہوا بندہ اگر پتھروں کے ساتھ کھیلتا ہوا آگ ایجاد کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی ہل جل ہی ہے. اچھا سر، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہل جل ہی سائنس ہے، حرکت ہی سائنس ہے، تو میں بالکل ایک سائنسی بنیادوں پہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہل جل ہی سائنس ہے تو کیا ایسے ایسے کرنے سے بجلی بن جائے گی؟ نہیں، آپ اس کو سیریس لیں، آپ کرتے رہیں ایسے. میرا مطلب ہے کہ اگر بجلی نہیں بنے گی تو چلو تلیوں کے اوپر موری تو ہوگی نا، کچھ تو فائدہ ہوگا نا. سائنس اور ٹیکنالوجی اسی کا نام ہے. چودھری صاحب، آپ سے ایک سوال کرنا تھا، میرے ذہن میں بڑی دیر سے پھنسا ہوا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ بندے کی طرف میرا 150 پھنسا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں میرے ذہن میں سوال پھنسا ہے، کبھی آپ اپنا پہنچا سائیکل کے چین میں پھنسا لیتے ہیں. سر 100 مجبوریاں ہوتی ہیں کرانی ہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا، وہ جس نے پتھر مار کے پتھر پہ آگ نکالی تھی وہ اتنا مشہور کیسے ہوا سر؟ تب تو میڈیا بھی نہیں تھا. کیا بات کرتے ہیں غوری صاحب، آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کتنی بڑی دریافت ہے. آگ جو ہے وہ دیکھیں اس پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے، تو مشہوری تو خود ہی ہونی تھی. اچھا سر، پہلے پتھر آگ لگاتا تھا، آج میڈیا آگ لگاتا ہے. اس کا مطلب ہے میڈیا پتھر کا ہو چکا ہے. تو سب ایک بات پوچھنی تھی، یہ ہر دفعہ سردیوں کے سیزن میں لنڈا کس سائنس کے تحت مہنگا ہوتا ہے؟ یار میں تو یہ لنڈے والا قصہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے فضل سے میں الیکٹرک سویٹر ایجاد کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ ایک ہی دفعہ سویٹر لیں، ہر سردیاں اس کو چارج کریں اور پہنیں. وہ سویٹر ارتھ ہو گیا، بندہ کمبے گا تو نہیں؟ نہیں، آپ کا بندوبست کر لیں گے، آپ کو ساتھ ایک ارتھ کی تار دے دیں گے. یا تم یہ سوال نہ کرو، تمہیں تو گھڑی کے سیل سے کرنٹ لگ جاتا ہے. ایک منٹ، میرا خیال ہے کہ اب وہ چیزیں ایجاد کریں جس سے عوام کا فائدہ ہو. عوام ہمارے بڑے پریشان ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں. دیکھیں جتنی سردی آئی ہے اس دفعہ، جنید صاحب، اس سردی کے توڑ کے لیے میں نے 3-4 چیزیں سوچی. پہلے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ دسمبر اور جنوری جو ہے نا، اس کا نام جولائی اور جون رکھ دیا. It is called scientific approach. اب دیکھیں اس میں میں اناؤنس کیوں نہیں کر رہا، یہ آپ سے میں نجی گفتگو کر رہا ہوں. اناؤنس اسے آفیشلی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ پھر مولانا حضرات نے رٹا ڈال دیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ دسمبر کا نام آپ جولائی رکھ دیں اور جنوری کا نام جون رکھ دیں. اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی سویٹر کی یا یہ آگ کی یا کوئلوں کی تو مجھے آپ پکڑ لیجئے گا. جو دسمبر پہ ہونے والی شاعری ہے ساری، اس کا بیڑا غرق ہو گیا. یار پھر یا شاعری کر لو تو یا پھر کر لو. حد ہو گئی ہے جنید صاحب، بڑا برا لگتا ہے ساری قوم بیچاری. چودھری صاحب، جس طرح آپ نے دسمبر جنوری کو جون جولائی کر دیا ہے، اس طرح چینی والے ڈبے پہ نمک لے کے
कीड़ियों को धोखा तो नहीं दिया जा सकता? गौरी साहब आप कैसी बात करते हैं यार, बोले बादशाह हैं आप। देखिए ये जो चूंटी होती है ना कीड़ी, ये तो अनपढ़ औरत होती है। अच्छा जी सर जी, कक्की कीड़ी भी अनपढ़ थी? उसकी वो भी अनपढ़ है, सिर्फ अंग्रेज होने की वजह से लगती नहीं। तो आपने कौन सा ककी कीड़ी के कंधे के ऊपर बस्ता लटकता देख लिया? वो भी अनपढ़ी होती है यार। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवाम जो है वो इतनी भी जाहिल नहीं है, वो समझते हैं सारे, वो डील कर सकते हैं। अगर हम दिसंबर जनवरी को जून जुलाई कर लें या जुलाई जून कर लें, तो जाहिर है उल्टा करेंगे तो फिर महीने भी उल्टे हो जाएंगे। तो हम लोग उसे डील कर सकते हैं, ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी अब कुछ भी कर सकती है। जैसे आपने देखा है कि जो चीन है उसने एक नई टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई है जिससे वो लाखों एकड़ रकबे के ऊपर वो मौसम को कंट्रोल कर सके। जहां चाहेगा बारिश बरसा सकेगा, जहां चाहेगा बर्फ आ जाएगी। मैं जहां कहता हूँ चाहेगा- जुनैद साहब इंडिया की जान निकली हुई है, उसको पता है कि चीन वालों ने हमारे सारे बादल खींच लेने, सारी ज़राअत का बेड़ा गर्क कर देगा चीन। और फिर आप चीन हमारा तो बरादर मुल्क है, हमारे तो भाइयों की तरह है, हम तो उनके साथ ये बड़ा फायदा उठा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का। आप देखें हुकूमत को बड़ी आसानियां हैं। किसी भी शहर में अगर एहतजाज हो हुकूमत के खिलाफ, आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाख रुपए के उनसे बादल लेके तो शहर पे छोड़ दें और फिर बारिश उस शहर में शुरू हो जाएगी, पानी खड़ा हो जाएगा, लोग एहतजाज छोड़ के कच्चे पहन के गलियों में नहाते फिरेंगे। तो मेरा मतलब है हम कंट्रोल कर सकते हैं हर चीज। जैसे वैसे भी हम जून जुलाई में चीन से कहा करेंगे थोड़ी सी बर्फ दे दो, जैसे फ्रिज वाले ऐसे नहीं बंदा कहता बर्फ का कोला दे देना। बिल्कुल आप बर्फ लेके तो स्नो फॉलिंग कर सकते हैं। तो सब वो चाइनीज में बर्फबारी होगी, हमें समझ ही नहीं आनी। यार हम उसे उर्दू में डब करके बरसाएंगे ना, जैसे ये अर्तुगरुल गाजी को हम उर्दू में डब करके चला रहे हैं। घबराएं ना आप, इंशाल्लाह सारा बंदोबस्त मैं साइंस और टेक्नोलॉजी अपने डिपार्टमेंट के तहत करूंगा, इसको आप छोड़ दें। सर जी ये जो मसनूई बारिश हो रही है इसमें डड्डू गड़ाया गड़ाया करेंगे? हद हो गई है गौरी साहब, आपका क्या ख्याल है मसनूई बारिश में गूंगे डड्डू होते हैं? भाई डड्डू भी गड़े गड़े करेंगे, गंडोए भी उतने ही सुस्त चलेंगे। ये नहीं होगा कि मसनूई बारिश है तो उसमें गंडोया बिल्कुल ही बेचारा जा पड़ेगा, उतना को तेज चलेगा जितना आम बारिश में चलता। चौधरी साहब की स्टोरियां सुनान रहे हो, अवाम सारी परेशान हुई है, ये दसो कि गैस आएगी कि नहीं आएगी? पूरी कौम, वजीर आजम, काबीना, सब लोग गैस के हवाले से आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। नहीं जुनैद साहब वो गैस की वजह नहीं है, वो मैंने जरा हेयर स्टाइल चेंज किया है। हेयर स्टाइल से याद आया बेटे, आपने भी हेयर स्टाइल बदला है जी, इसलिए ज्यादा फीनी लग रहे हैं। नहीं तो बाबूजी आपने हेयर स्टाइल क्यों बदला? टिकटॉक बनाने लगे हो? बेटे तुम्हें टिकटॉक का क्या पता है, इतना कमजोर है ये बच्चा, जब भी टिकटॉक बनाता है ना सिर्फ टिक बनती है, टॉक बनती नहीं है। अच्छा जो सारी बातें छोड़े, देखिए बुनियादी तौर पे आप कोई साइंटिस्ट तो है नहीं, सियासतदान है ना। आप तो साइंस पे सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग मजहब पे सियासत करते हैं। नहीं जुनैद साहब देखें, किसी भी महकमे के वजीर का टेक्नोक्रेट होना लाजमी नहीं है। देखिए ये जो वजारत होती है ये लीडरशिप है, और एक सियासतदान जैसी अच्छी लीडरशिप कर सकता है, मेरा ख्याल है टेक्नोक्रेट नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपने महकमे को यूज किया, इस्तेमाल किया उन लोगों को, वहां पे बड़ा बड़ा ब्रेन बैठा हुआ है, मैं तो ब्रेन ढूंढता हूं। मैं सुबह नाश्ते में भी ब्रेन ढूंढता हूं, और मैं चाचे नीफे के पास पहुंच जाता हूं, बहुत अच्छा ब्रेन खिलाता है मुझे। पूछने में ये लगा था कि आप एक सियासतदान हैं और आपने पिछले दिनों एक सियासी बयान दागा है। आपने कहा है कि मरियम नवाज ने कभी किचन का रुख नहीं किया, बिलावल ने कभी नौकरी नहीं की, और दोनों अप्लाई कर रहे हैं वजीर आजम की सीट के लिए। तो किचन और नौकरी का वजारत उसमें से क्या ताल्लुक? मैं हैरान हुआ हूं कि आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी ये सवाल कर। देखिए किचन में भी लीडरशिप चाहिए होती है, आप कहीं नौकरी करते हैं तो वहां भी आपको लीडरशिप नजर आती है। आप बेशक हेड हैं या किसी के मातहत हैं, मातहत हैं तो अपने लीडर को देख के आप कुछ सीख सकते हैं, खुद वहां पे लीडर हैं, हेड हैं, तो आपको लीडरशिप का तजर्बा होता है जी। इसलिए जुनैद साहब मैं ये कहूंगा कि मरियम कभी किचन में नहीं गई और बिलावल ने ना कभी कोई नौकरी किया ना कोई काम काज किया, तो ये वजीर आजम कैसे बन सकते हैं? तो सर इमरान खान साहब ने कौन सी बैरगों की दुकान की हुई है?
या इमरान खान साहब कौन सा बीको कंपनी में काम करते हैं? यहाँ वजीर आजम साहब बजरी घोलने वाली मशीन किराए पे देंदे रहे ने। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि मरियम कभी किचन में नहीं गई, तो इमरान खान साहब कौन सा बगैर अथरू के प्याज काट लेते हैं? यार आप लोग तो बोंगे दानिश्वर हैं, इसलिए आप मेरी बात नहीं समझेंगे। जुनैद साहब, लीडरशिप का तजुर्बा होना चाहिए वजीर आजम बनने। चौधरी साहब लीडरशिप अपनी जगह, लेकिन जिस इजाद का इन्होंने जिक्र किया है ना, अगर वो आ जाए ना कि आपको ऐसी साइंसी इजाद दें कौम को कि बगैर आंसुओं के प्याज छीले जाए, तो यकीन करें कि आपके हल्के के अराइयों के वोट आपके पक्के हैं। जुनैद साहब, अब आप ये कह रहे हैं अगर इस तरह की कोई इजाद मैं कर दूंगा, बाद में अराइयों ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर लेना। क्योंकि अराई तो ये चाहती है कि जो फरिश्ता जान निकाल ले आए ना, वो भी अराई हो। बहरहाल ये वैसे सजेशन अच्छी है, इस पे गौर किया जा सकता है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी निकल आए जो प्याज छीलने पे आंसू ना निकलने दे। चौधरी साहब प्याज ते ताजी चीरांगे जे गैस आएगी थे। एक हफ्ते तो मैं अंडा उबलने रखे है, वो नहीं उबल रहे हैं। मुर्गी का अंडा तो 5 मिनट में उबल जाता है, कहीं अपना अंडा तो नहीं रखा है। क्या हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, साथ में